Hello friends, today I am going to start Edmund Spenser's famous sonnet, One Day I Wrote Her Name. The central theme of this sonnet is love and the effect of love. Edmund Spenser in this sonnet tries to immortalize his love through his verse. Before going to the text itself, let us discuss a few things about the poet and the sonnet sequence from which the sonnet has been taken. Let us first know a few things about Edmund Spenser. Edmund Spenser 1552 or 1553 to 13th January 1599 was an English poet best known for the Fairy Queen. Fairy Queen এর জন্য তিনি সবচেয়ে বেশি পরিচিত আমাদের কাছে, an epic poem and fantastical allegory, rather political allegory, celebrating the Tudor dynasty and Elizabeth I. Edmund Spenser was born in East Smithfield, London, around the year 1552, though there is still some ambiguity as to the exact date of his birth. From a passage in one of his sonnets, it seems clear that Spenser was born in 1552, and from another passage in his Prothalamion, we can deduce that he was born in London. His parenthood is obscure, but he was probably the son of John Spenser, a journeyman clothmaker. As a young boy, he was educated in London at the Merchant Taylor School and matriculated as a sizar at Pembroke College, Cambridge. He comes into view in London during the year 1579 as a member of the famous literary circle surrounding Sir Philip Sidney and his uncle, the Earl of Leicester. Sidney patronized Spenser, introducing him to the Queen and encouraging him in his imitation of the classical meters. However, the first of the poems that have descended to us is the Zephyr's Calendar, written by Edmund Spenser in 1579. By 1594, Spenser's first wife had died, and in that year he married a much younger Elizabeth Boyle, sister of Richard Boyle, 1st Earl of Cork. He addressed to her the sonnet sequence Amoretti, and the present sonnet One Day I Wrote Her Name is taken from this sonnet sequence Amoretti. Amoretti এই কাব্যগ্রন্থ থেকে সনেট সিকোয়েন্স থেকেই বর্তমান সনেট ওয়ান ডে আই রোট হার নেম নেওয়া হয়েছে। অ্যামোরেট্টি কথাটার অর্থ হলো লিটল লাভস। এখানে 88টি কিংবা 89টি সনেট রয়েছে, and all the sonnets are addressed to this lady Elizabeth Boyle, who later became his second wife. The marriage itself was celebrated in Epithalamion. আমরা যে সনেট সিকোয়েন্স অ্যামোরেট্টির কথা বলছি, এই অ্যামোরেট্টিতে 75 নাম্বার সনেট হলো এই ওয়ান ডে আই রোট হার নেম। Actually, the word sonnet is derived from the Italian word sonetto, which means a little song or small lyric. In poetry, a sonnet has 14 lines and is written in iambic pentameter. Each line has 10 syllables. It has a specific rhyme scheme and a volta or a specific turn. But there are many types of sonnets in English. ইংরেজিতে অনেক রকমের সনেট রয়েছে। Please see the video on sonnet and the link is given in the description box, because sonnets can be divided into Petrarchan sonnet or English sonnet or say Spenserian sonnet. কারণ কি সনেটের রাইম স্কিমের উপর ডিপেন্ড করে সনেট অনেক ভাগে বিভক্ত। যাই হোক, এই এলিজাবেথান যুগে প্রথম সনেট চালু করেছিলেন টমাস ইয়াট এবং আর্ল অফ সারে। তাদের হাত ধরে এলিজাবেথান যুগের ইংল্যান্ডে সনেট চালু হয়। পরবর্তী সময়ে স্যার ফিলিপ সিডনি তার অ্যাস্ট্রোফেল অ্যান্ড স্টেলা, যেখানে 108টি সনেট রয়েছে, সেই সনেট সিকোয়েন্স প্রকাশিত হয় এবং স্পেন্সারের সনেট সিকোয়েন্সের নাম হচ্ছে অ্যামোরেট্টি। এছাড়াও
এডমন্ড স্পেন্সার বেশ কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন, মিসলেনিয়াস পোয়েম, ইনক্লুডিং দ্য রুইন্স অফ টাইম, দ্য টিয়ার্স অফ দ্য মিউজেস, মাদার হাবার্ডস টেল, দ্য রুইন্স অফ রোম, যেটা 1591 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। আর অ্যামোরেট্টি এই সনেট সিকোয়েন্স প্রকাশিত হয়েছিল 1595 সালে। এছাড়াও তার বিখ্যাত দুটো কবিতা হচ্ছে প্রোথ্যালামিয়ান এবং এপিথ্যালামিয়ান। তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অ্যালিগরিক্যাল টেক্সট হলো দ্য ফেয়ারি কুইন। One day I wrote her name upon the strand addresses one of the key themes of the Elizabethan sonnet sequence, the struggle of the poet to immortalize his beloved, the woman his sonnets are written in praise of। অর্থাৎ যে মহিলাকে প্রশংসা করে বা যে প্রেমিকাকে প্রশংসা করে তার এই কবিতাগুলো সনেটগুলো লেখা হয়েছে, সেই প্রেমিকাকে ইমমর্টালাইজ করতে চাওয়া কবির একটা প্রধান উদ্দেশ্য হয়। এবং এলিজাবেথান সনেটগুলোর প্রায় সবগুলোতেই প্রেমিকাকে উদ্দেশ্য করে কবিতাগুলো লেখেন। তাই এগুলোর মেন থিম বা সেন্ট্রাল থিম হলো লাভ অ্যান্ড দ্য ইফেক্ট অফ লাভ। Edmund Spenser's Amoretti is one of the greatest of the Elizabethan sonnet sequences. After Sir Philip Sidney's Astrophel and Stella, which was the first great sonnet sequence in English, it is perhaps the greatest of all. Sonnet 75 from Amoretti, beginning "One day I wrote her name upon the strand," is probably the most famous poem in the cycle, and it deserves closer analysis for its innovative use of a popular conceit. Friends, we must remember that the source of the poem is Amoretti. Let us start the text. One day I wrote her name upon the strand, but came the waves and washed it away. Again I wrote it with a second hand, but came the tide and made my pains his prey. Vain man, said she, that dost in vain essay a mortal thing so to immortalize, for I myself shall like to this decay, and eke my name be wiped out likewise. বন্ধুরা, আমরা একটা এমন সনেট পড়ছি, এটা একদম পুরোপুরি পেত্রার্কান সনেট নয়, স্পেন্সারিয়ান সনেট। একটু ব্যতিক্রম রয়েছে, রাইম স্কিম রয়েছে এ বি এ বি, বি সি বি সি। কিন্তু আমরা জানি টিপিক্যাল পেত্রার্কান সনেটগুলোতে এ বিবিএ এ বিবিএ অথবা এ বি এ বি এ বি এ বি এই রাইম স্কিম থাকে। এখানে একটু ব্যতিক্রমী রয়েছে। ওয়ান ডে আই রোট হার নেম, একদিন আমি তার নাম লিখলাম। একদিন মিনস সামডে। আই বলতে এখানে প্রেমিক কবি নিজের কথা বলছেন। এটা একটা পার্সোনাল পোয়েম, সাবজেক্টিভ পোয়েম। সনেটগুলো সাধারণতভাবে সাবজেক্টিভ পোয়েম হয় এবং এলিজাবেথান যুগের সনেটের যা বৈশিষ্ট্য, ফলে লাভ এবং ইফেক্টস অফ লাভ এখানেও তুলে ধরেছেন কবি। এবং তিনি তার প্রেমিকাকে ইমমর্টালাইজ বা ইটারনালাইজ করতে চান তার নাম। ওয়ান ডে আই রোট হার নেম, একদিন আমি তার নাম লিখলাম। তার নাম বলতে এখানে কবি তার প্রেমিকার নাম, বিলাভেডের নাম বলছেন। অর্থাৎ এখানে হার নেম রেফার্স টু এলিজাবেথ বয়েল, যে তার সেকেন্ড ওয়াইফ হয়েছিল, যাকে তিনি পরে বিয়ে করেছিলেন। আপন দ্য স্ট্র্যান্ড, কোথায় তিনি তার নাম লিখলেন? বালির চড়ায়। অন দ্য সি শোর, এখানে সমুদ্রের চড়া, বালির চড়া। স্ট্র্যান্ড বলতে বোঝানো হচ্ছে এ পার্ট অফ দ্য শোর হুইচ লাইজ বিটুইন দ্য টাইড মার্কস অর সি বিচ, সমুদ্র সৈকতকে বোঝানো হয়েছে। এখানে স্ট্র্যান্ড পসিবলি রেফারিং টু দ্য স্ট্র্যান্ড অফ ইউগেল which was near Elizabeth Boyle's home at Kilcolman, কাউন্টি কর্ক ইন আয়ারল্যান্ড। আয়ারল্যান্ডের ইউগাল বিচকে সম্ভবত বোঝানো হচ্ছে, যেখানে গিয়ে কবি তার প্রেমিকার নামকে খোদাই করার চেষ্টা করলেন সমুদ্রের সৈকতে। কিন্তু কি হলো? বাট কেম দ্য ওয়েভস, ঢেউ এলো, অ্যান্ড ওয়াশড ইট অ্যাওয়ে। ওয়াশ অ্যাওয়ে মিনস ইফেস্ট বাই ওয়াটার অর সোয়েপ্ট অ্যাওয়ে। কবির এই যে চেষ্টা, তার প্রেমিকার নামকে খোদাই করার চেষ্টা, সেটাকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিল। সোয়েপ্ট অ্যাওয়ে দ্য ইফোর্ট অফ দ্য লাভার। এই যে বাট কেম দ্য ওয়েভস, এখানে আমরা একটি অলংকার পাচ্ছি। এই অলংকারের নাম হলো হাইপারবেটন। হাইপারবেটন অলংকার কাকে বলা হবে না? যখন সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট এই প্যাটার্ন মেনটেন্ড হয় না, কবি ফর দ্য মোর পোয়েটিক ইফেক্ট অ্যান্ড এমফ্যাসিস তিনি আগে ভার্ব পরে সাবজেক্ট ব্যবহার করেছেন। তাই এখানে আমরা হাইপারবেটন অলংকার পাচ্ছি। কিন্তু এসেছিল ঢেউ। এই ঢেউ হচ্ছে বা এই যে টাইড ওয়েভস,
এইগুলো রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ টাইম অ্যান্ড ফেট, ভাগ্যের এবং সময়ের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতীক হচ্ছে এগুলো, যার দ্বারা ন্যাচারাল ফোর্স যে কতটা তীব্র হতে পারে এবং মানুষের প্রচেষ্টাকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয় সেটা বোঝানো হয়েছে। কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দ্য স্পিকার মিনস দ্য পোয়েট লাভার ইজ প্রেটি ইন্ট্রেপিড, নাছোড়বান্দা সে। হি রাইটস হিজ গার্লফ্রেন্ডস নেমস ইন দ্য স্যান্ড এগেইন। সো এগেইন আই রোট, এবং এই এগেইন শব্দটা যেমন করে বোঝাচ্ছে দ্য স্পিকার ইজ ইন্ট্রেপিড, সিমিলারলি দ্য ইন্টেন্স প্যাশন অফ দ্য পোয়েট লাভার ইজ এক্সপ্রেসড। তিনি তীব্রভাবে এক্সট্রিমলি তার প্রেমিকাকে ভালোবাসেন, তাই চেষ্টা করলেন আবারও। এগেইন আই রোট ইট, আবারও আমি এটা লিখলাম। ইট রেফার্স টু হার নেম, এলিজাবেথ বয়েলস নেম, উইথ এ সেকেন্ড হ্যান্ড। এখানে সেকেন্ড হ্যান্ড রেফার্স টু সেকেন্ড টাইম অর সেকেন্ড অ্যাটেম্পট। তিনি দ্বিতীয়বারের জন্য তার প্রেমিকার নাম বালির চড়াই লিখলেন। কোন বালির চড়াই? স্ট্র্যান্ড, প্রবাবলি রেফার্স টু দ্য ইউগেল। বাট কেম দ্য টাইড, কিন্তু কি হলো? আবার জোয়ার এলো, ঢেউ এলো। অ্যান্ড মেড মাই পেন্স হিজ প্রে, এবং আমার কষ্টগুলোকে তার স্বীকার করলো। এখানে প্রে মানে ভিকটিম। কার কষ্টগুলোকে? এখানে পেন্স মিনস ইফোর্টস, চেষ্টাগুলোকে, আমার যন্ত্রণাগুলোকে। আসলে দেখো এখানে যন্ত্রণাগুলোকে যেন স্বীকার করলো, এখানে মেটাফরিক্যালি কবি যেন বোঝাচ্ছেন যে টাইম মিনস ওয়েভ অর টাইড যেন কোনো হিংস্র পশু কবির এই চেষ্টাগুলোকে শিকার ধরার মতো শিকার করে নিল। অর্থাৎ সময় সবকিছুকে ধ্বংস করে দেয়, নষ্ট করে দেয়। ফেট এখানে যেন সময়, ঢেউ কিংবা টাইডস, ওয়েভস এবং টাইডস এর মধ্য দিয়ে রিপ্রেজেন্টেটিভ ওয়েতে বোঝাচ্ছে। ফলে আমরা এই অংশটিতে দেখতে পেলাম দ্য পোয়েট ইজ ট্রাইং টু immortalize the name of the beloved on the strand. And the poet's task is seriously to hold his love only by material means. কিন্তু তখন তার প্রেমিকা কি বলল আমরা পরের 4 লাইনে পাচ্ছি, যেখানে রাইম স্কিম রয়েছে বিসি বিসি। ভেইন ম্যান সেড সি। ভেইন মানে ব্যর্থ, ফেইল্ড ম্যান। কেন তাকে ব্যর্থ বলা হচ্ছে? কারণ তার কষ্টগুলো, তার চেষ্টাগুলো সময় স্বীকার করে নিয়েছে, ঢেউ স্বীকার করে নিয়েছে, তার প্রেমিকার নাম লেখার যে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। অথবা এই ভেইন বলতে প্রাউড ম্যানও বোঝানো যেতে পারে। কারণ কি, প্রেমিক চেষ্টা করছে সময় কিংবা ঢেউকে পরাজিত করে তিনি তার প্রেমিকার নাম খোদাই করবেন, তাই তাকে প্রাউড বলা হয়েছে। ভেইন ম্যান সেড শি, তিনি বললেন। তিনি মানে এখানে শি রেফার্স টু এলিজাবেথ বয়েল অর দ্য বিলাভেড। দ্যাট ডোস্ট ইন ভেইন এসে, যে চেষ্টা করছে, মিনস হু ডোস্ট ইন ভেইন এসে। ভেইন এসে মিনস ব্যর্থভাবে চেষ্টা করছে, এসে মিনস ট্রাই অর অ্যাটেম্পট, আর ভেইন এসে মিনস ফিউটাইল ইফোর্ট, বৃথা চেষ্টা করছে। এ মোর্টাল থিং সো টু ইমমর্টালাইজ, একটা পার্থিব জিনিসকে শাশ্বত করতে। পার্থিব জিনিস বলতে প্রেমিকা নিজেকেই বুঝিয়েছেন। এ মোর্টাল থিং রেফার্স টু দ্য বিলাভেড হারসেলফ। সো টু ইমমর্টালাইজ, শাশ্বত বা চিরন্তন করতে। কে চেষ্টা করছে? ইটারনালাইজ করতে তার প্রেমিক চেষ্টা করছে। ইমমর্টালাইজ মিনস টু মেক সামথিং অর সামবডি পার্মানেন্ট। দ্য সুইট হার্ট অর দ্য বিলাভেড অফ দ্য লাভার laughs at the lover's attempt to make her life forever, which is an impossible task for anyone. কারণ হিসাবে তিনি বলছেন, for I myself shall like to this decay and eke my name be wiped out likewise. কারণ তিনি বলছেন আমি নিজেই ধ্বংস হয়ে যাব, and eke means also my name be wiped out. Wiped out মানে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া, annihilate, destroy, likewise মানে একই রকম ভাবে। অর্থাৎ প্রেমিকা বলছেন I myself is subjected to death and decay in the same way, and also my name will be wiped out, means annihilated and destroyed in the very same way. So the rhyme scheme of the very octave is ABAB BCBC, making this a kind of Spenserian sonnet, a sort of halfway house between the original Italian or Petrarchan sonnet
with its octave and sestet, and the English or Shakespearean sonnet, which also ends with a rhyming couplet that we will find in Spenser's case also. Now the sestet. Not so, co-die. Let better things devise to die in dust, but you shall live by fame. My verse your virtues rare shall eternize, and in the heavens write your glorious name. Where, when as death shall all the world subdue, our love shall live and latter life renew. Not so, emonta noy. Not what the beloved has stated earlier will happen. Co-die, ami bollam. Actually, code means said or quote. So, not so refers to it will not happen as the beloved said. প্রেমিকা যেমন করে বলল তেমনটা হবে না, আমি বললাম। Here I refers to the lover. Personal tone should be marked. Let better things devise. Better things মানে নিম্ন মানের জিনিসগুলো, of inferior quality, things of inferior quality, নিম্ন মানের জিনিসগুলো ডিভাইস টু ডাই ইন ডাস্ট। এখানে অ্যালিটারেশন অলংকার আমরা পাচ্ছি, ডিভাইসের ডি, ডাই ডি, ডাস্ট ডি, ডি সাউন্ডের রিপিটিটিভনেস আমরা পাচ্ছি, তাই এখানে অ্যালিটারেশন অলংকার ব্যবহার করা হয়েছে। সো লেট বেসার থিংস ডিভাইস টু ডাই ইন ডাস্ট, ধুলোয় নষ্ট হয়ে যাবে নিম্ন মানের জিনিসগুলো, বাট ইউ শ্যাল লিভ বাই ফেম, কিন্তু তুমি খ্যাতির সঙ্গে বেঁচে থাকবে। ইউর ফেম উইল বি রিনাউন্ড, তোমার খ্যাতি চিরভাস্বর হয়ে থাকবে, চিরপরিচিত হয়ে থাকবে। তার কারণ তিনি বলছেন, আনলাইক দ্য পিওর সাবস্টেন্স গোল্ড, থিংস অফ ইনফিরিয়র কোয়ালিটি শো এ টেন্ডেন্সি টু ডিকম্পোজ ইন ডাস্ট অ্যাজ দে আর ডিপ্রাইভড অফ দ্য ফোর্সেস অফ হারমোনি। ঐক্যের অভাবে, ভালো জিনিস না হয়, সাধারণতভাবে নিম্নমানের জিনিসগুলো নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু সোনা বা পিওর যে সমস্ত জিনিস সেগুলো অত সহজে নষ্ট হয় না। তাই তিনি যেন তার প্রেমিকাকে সোনার সঙ্গে তুলনা করছেন, বলছেন যে তুমি অত সহজে তোমার খ্যাতি নষ্ট হবে না, কিন্তু নিম্নমানের জিনিসগুলো নষ্ট হয়ে যাবে, তারা মারা যাবে, তারা ধ্বংস হয়ে যাবে, পৃথিবীর বুক থেকে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বাট ইউ শ্যাল লিভ বাই ফেম, কিন্তু খ্যাতির সঙ্গে তুমি বেঁচে থাকবে। ইউ হেয়ার রেফার্স টু দ্য সুইট হার্ট অফ দ্য পোয়েট, মিনস এলিজাবেথ বয়েল। প্রেমিকাকে উদ্দেশ্য করে এই কবিতা, এই সনেট সিকোয়েন্স, অ্যামোরেটটি সনেট সিকোয়েন্স লেখা, তার 75, সনেট নাম্বার 75 হলো এটাই, ওয়ান ডে আই রোট হার নেম। মাই ভার্স, এখানে ভার্স বলতে রেফার্স টু দ্য পোয়েট্রি ইন জেনারেল অফ স্পেন্সার। স্পেন্সারের কাব্যকে বোঝানো হচ্ছে মাই ভার্স বলতে। এছাড়াও মাই ভার্স বলতে তার এই সনেটটাকে বোঝানো যেতে পারে, সনেট নাম্বার 75। মাই ভার্স ইউর ভার্চুজ রেয়ার, তোমার রেয়ার ভার্চুজ গুলোকে। দেখো এখানে ভার্চুজ রেয়ার ডাবল মিনিং আসছে, যে সমস্ত ভার্চুগুলো রেয়ার অর আনইউজুয়াল সেইগুলোকে শ্যাল ইটারনাইজ, চিরন্তন করে রাখবে। অথবা তোমার ভার্চুজ গুলো রেয়ার হওয়ার জন্যই কিন্তু তুমি ইটারনাইজ বা তুমি ইমমর্টালাইজড হবে, তুমি শাশ্বত হবে, চিরন্তন হবে। তাই ভার্চুজ রেয়ার আমরা ট্রান্সফার এপিথেট হিসাবে ধরতে পারি, আবার আমরা এভাবে ভাবতে পারি, মাই ভার্স ইউর ভার্চুজ রেয়ার শ্যাল ইটারনাইজ, তোমার গুণগুলো, ভার্চুজ মিন্স এক্সট্রা অর্ডিনারি কোয়ালিটিজ, শুড বি ইটারনাইজড বাই মাই ভার্স অ্যান্ড ইন দ্য হেভেন্স, এবং স্বর্গে। এখানে হেভেন্স রেফার্স টু ইন দ্য স্কাই, আকাশে তোমার নাম চিরন্তন করে দেব। রাইট ইউর গ্লোরিয়াস নেম, তোমার গৌরবোজ্জ্বল নাম আমি স্বর্গে লিখে দেব। আসলে এখানে গ্লোরিয়াস নেম বলতে দ্য স্প্লেন্ডিড নেম অফ দ্য বিলাভেড ইজ ইন্ডিকেটেড, অ্যান্ড দ্যাট নেম, দ্যাট গ্লোরিয়াস স্প্লেন্ডিড নেম অফ দ্য বিলাভেড উইল বি রিটন ইন দ্য স্কাই and made immortalized by the poetry in general or by this sonnet of Edmund Spenser. পরে অন্যান্য এলিজাবেথান সনেটে যেমন করে আমরা লাভ থিম পাই, প্রেমিকার এক্সট্রাঅর্ডিনারি কোয়ালিটিগুলোকে তারা তুলে ধরেন, এই কবিতাতেও কোনো ব্যতিক্রম পাচ্ছি না, কিন্তু ডিলিংসটা একটু অন্যরকম হচ্ছে। আমরা একটা ভোল্টা পেয়েছি 9 নম্বর লাইনে, অর্থাৎ সেস্টেটের শুরুতেই আমরা পেয়েছি নট সো কোড আই লেট বেসার থিংস ডিভাইস। দেখো ডায়লগ যেমন করে শিফট করছে, এর আগের অংশে আমরা দেখেছিলাম যে প্রেমিকা বলছে, বাট দ্য ডায়লগ শিফটস ফ্রম বিলাভেড টু দ্য স্পিকার হিমসেলফ, and at this point of the sonnet we get a classic volta or turn in which the poem changes its tune. So far the poem has been all about mortality,
how nothing and no one can live forever. But now the poem begins to say that actually yes, some things do live forever. যেমন করে কবির প্রেমিকার নাম চিরন্তন হয়ে থাকবে। হ্যাঁ, অনেক জিনিস চিরন্তন থাকে না, বেশিরভাগ জিনিস ধ্বংস হয়ে যায়, কিন্তু তার প্রেমিকার চিরন্তন নাম, চমৎকার নাম, স্প্লেন্ডিড নেম চিরন্তন হয়ে থাকবে কবির কবিতায়। এইভাবে একটা নতুন ভাবনা শুরু যেন হচ্ছে সনেটের সেস্টেটের ফার্স্ট লাইনে বা 9 নম্বর লাইনে। এই অংশটিকে আসলে ভোল্টা বলা হয়, ভোল্টা অর টার্ন। আমরা কনক্লুডিং কাপলেট পাচ্ছি। কনক্লুডিং কাপলেট আসলে শেক্সপিয়ারিয়ান সনেটের বৈশিষ্ট্য, কিন্তু এই সনেটেও আমরা একটা কনক্লুডিং কাপলেট পাচ্ছি। সিডি সিডি ইই, এই ইই, where when as death shall all the world subdue, our love shall live and latter life renew। কবি বলছেন যেখানে যখন মৃত্যু সবকিছুকে দমন করে রাখবে, সাবডিউ মানে কন্ট্রোল, নাম্বার 1 হতে পারে মৃত্যু সবকিছুকে দমন করে, নিয়ন্ত্রণ করে, অথবা সাবডিউ মানে আমরা সেকেন্ড মিনিং করতে পারি কঙ্কার, জয়লাভ করা। মৃত্যু সবকিছুকে জিতে নেয়। আমরা এলিজাবেথান যুগে অনেক সনেট পেয়েছি ডেথকে নিয়ে, জন ডানেরও কবিতা রয়েছে ডেথকে নিয়ে, ডেথ ইজ অল পাওয়ারফুল, এবং শেক্সপিয়ারিয়ান সনেটেও আমরা ডেথকে দেখেছি যে তার কালো ছায়ার ভিতরে সবাইকে নিয়ে আসে। মৃত্যু হচ্ছে অল পাওয়ারফুল, একটা অমনিপোটেন্ট ফোর্স। কবি সেটা ভালো করেই জানেন, তাই তিনি বলছেন where when as death shall all the world subdue। subdue means it might be defeat। ফলে তিনটা অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং তিনটাই এখানে অ্যাপ্লিকেবল। মৃত্যু যখন সারা জগৎকে পরাজিত করে রাখে, our love shall live, আমাদের ভালোবাসা বেঁচে থাকবে বা আমাদের ভালোবাসা টিকে থাকবে। অর্থাৎ কবি বলছেন the poet here is compelled to conclude that death conquers all earthly things. The poet confesses it, but the love of the poet and his beloved Elizabeth Boyle, that is our love, shall live, কিন্তু আমাদের ভালোবাসা কন্ট্রাস্টিংলি টিকে থাকবে, and latter life renew, এবং পরবর্তী প্রজন্মকে শাশ্বত করবে, নতুনত্ব দেবে। রিনিউ মানে রিভাইটালাইজ or give vigor and freshness। latter life means পরবর্তী প্রজন্মকে, অর্থাৎ নেক্সট জেনারেশনকে বোঝাতে পারে। নাম্বার 2, লাইফ অফ দ্য ল্যাটার পিরিয়ড, অর্থাৎ এই যে প্রেমিক প্রেমিকার পরবর্তী জীবন, বেশি বয়স্ক জীবন, তাকেও রিনিউ করতে পারে। তারা নিজেদের প্রেমের দ্বারা নিজেরা পুনরুজ্জীবিত হবেন, রিভাইটালাইজড হবেন, এটাও বোঝানো যেতে পারে। অথবা নেক্সট জেনারেশনকে, পরবর্তী প্রজন্মের প্রেমিক প্রেমিকাদের এই প্রেমের আলোক উদ্বুদ্ধ করবে। অথবা ল্যাটার লাইফ বলতে কবি পরবর্তী প্রজন্মের যে পাঠক পাঠিকারা, তারা যারা এই প্রেমের কবিতা পড়বেন তাদেরকেও তিনি বোঝাতে পারেন ল্যাটার লাইফ বলে। অথবা ল্যাটার লাইফ মে অলসো ইন্ডিকেট, নাম্বার 4, লাইফ আফটার ডেথ। হাউএভার the poet thinks that their love is so extraordinary that their love shall live and latter life renew, এবং পরবর্তী জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করবে, নতুনত্ব করবে, রিভাইটালাইজ করবে। So the lover is quite confident that there is no fear of the disintegration of their love, because it is as pure as gold. It is not the baser thing, because the baser things may devise to die in dust. নিম্নমানের জিনিসগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু যে পিওর জিনিসগুলো, just like gold, shall live forever. So friends, we have read out the very short sonnet, famous interesting love sonnet. In summary, Spenser tells us that he wrote his beloved's name on the beach one day, but the waves came in and washed the name away. He wrote with second hand the beloved's name, but again the tide came in and obliterated it, as if deliberately targeting the poet's efforts or pains with its destructive waves. Spenser's beloved chastises him for his hubris and arrogance in seeking to immortalize her in this way, when she is but a woman and only mortal। কারণ তার প্রেমিকা মনে করেন তিনি একজন মহিলা এবং তাই চিরন্তন বা শাশ্বত তিনি নন, তিনি মরণশীল।
Her body will itself decay one day, much as her name has disappeared from the sand. Her name, as in all memory of her, will be wiped out, just as her literal name has been erased from the shore. যেমন করে তার নাম বালির চড়া থেকে ঢেউ মুছে দিয়েছে, ঠিক তেমনি ভাবে সময়ের ঢেউ তার স্মৃতি এবং তার শরীর সবকিছুকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দেবে, এটা প্রেমিকা বলল। But then there comes the volta or turn, which often comes at this point in the beginning of the 9th line in a sonnet, in the beginning of the sestet. Spenser responds to his beloved, arguing that whilst it is true that less beautiful and fine things are mortal and will perish, someone as beautiful as she is deserves to live forever, not literally but through lasting fame. কারণ কবি জানে বালিতে লিখো নাম সে নাম ধুয়ে যাবে, পাথরে লেখো নাম সে নাম ক্ষয়ে যাবে। কিন্তু কবি ভালো করেই জানেন যে কবিতায় যদি তার প্রেমিকার নাম তিনি লিখে দিতে পারেন, সে নাম রয়ে যাবে। Her name will live on thanks to his writing. His poetry, he concludes in the final 4 lines, will immortalize her rare qualities and write her name in the heavens, so that in the afterlife together they will have a richer life, because he has praised his name so. এইভাবে তিনি মনে করেন the latter life will be renewed. So friends, I hope you have understood the discussion, and if you are new to this channel, please subscribe. Thank you.